गुजरात एज्युकेशन सोसायटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राइमरी स्कूल आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत છે। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 4 विषय इंग्लिश एमा यूनिट 1 गेट अप एंड डांस एमा एक्टिविटी 5 नो अभ्यास करीशुं। तो एक्टिविटी 5 भणता पहला आपणे एक्टिविटी 4 भणी गया छीए। एना आधारित एक्टिविटी 4 में शरीरना अंगोना नाम हता, ते आधारित अहीं खाली जग्याओ आपेली छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं सौप्रथम तमने चित्र में शरीरना अंग दर्शावेला हशे, तेना आधारे खाली जग्या એટલે કે કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। ચિત્રો જોઈ કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી લખો। અહીં તમને સૌપ્રથમ ચિત્ર દર્શાવવામાં આવેલું છે, તેના આધારે ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને કૌંસમાં આપેલો છે શબ્દ ઇયર। ઇયર એટલે કે કાન અને EYE આઈ એટલે કે આંખ। तो अहीं तमे जोई शको छो चित्र में तमने आई एटले के आँखनु चित्र आपेलू छे। तो अहीं खाली जग्या में आवशे EYE। अहीं तमे बीजू चित्र जोई शको छो, खाली जग्या छे अने बाजुमां कौंसमां आपेलू छे NOSE नोज एटले के नाक। TOES टोज टोज एटले के पगनो अंगूठो। तो अहीं तमने चित्र में नाकनु चित्र दर्शाववामां आवेलुं छे। तो नाक माटे अंग्रेजी में शब्द छे नोज। तो खाली जग्या में शुं आवशे? नोज। अहीं तमे बीजું चित्र पण जोई शको छो, कौंसमां आपेलो छे शब्द EAR इयर एटले के कान अने आई एटले आँख। तो अहीं चित्र में दर्शावेलुं छे कान, तो कान ने अंग्रेजी में इयर कहेवाय। अहीं तमने चित्र आपेलुं छे, कौंसमां आपेलुं छे लिप्स। लिप्स एटले के होठ अने टीथ एटले के दांत। तो अहीं आवशे टीथ एटले के दांत। अहीं तमने कौंसमां आपेलो छे शब्द हेन्ड। हेन्ड एटले के हाथ अने लेग एटले पग। तो अहीं चित्र में आपेलो छे हाथ। तो हाथ माटे अंग्रेजी में शब्द छे हेन्ड। अहीं तमने चित्र में जोई शको छो, कौंसमां आपेलो छे शब्द हेन्ड एटले हाथ अने लेग एटले पग। तो अहीं चित्र में तमने दर्शाववामां आवेलो छे पग। पग माटे अंग्रेजी में शब्द छे लेग। अहीं आगळ तमने आपेलुं छे एक चित्र। अहीं चित्र में तमने दर्शावेलुं छे नी। नी एटले के घूंटण। तो तमने अहीं आवशे खाली जग्या में नी। अहीं चित्र में आपेली छे आंगळीओ। आंगळीओ माटे अंग्रेजी में शब्द छे फिंगर्स। हवे बीजी खाली जग्याओनो अभ्यास करीए। तो अहीं आपेला छे चित्रों जोई कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी लखो। हवे जे एक्टिविटी 4 में आपणे भणी गया शरीरना अंगो, ए शरीरना अंगोनुं कार्य शुं छे ते अहीं खाली जग्या में आपेलुं छे। कयुं अंग कयुं कार्य करे छे? तो अहीं तमने पहलुं चित्र आपेलुं छे अने बाजुमां खाली जग्या वाक्य आपेलुं छे आई सी विथ माय खाली जग्या। आई एटले के हूँ, सी जोई शकું છું, विथ एटले के वडे, माय एटले के मारी खाली जग्या। हूँ खाली जग्या वडे जोई शकું છું। आपणे शेना वडे जोई शकीए छीए? आँख। तो आँख माटे अंग्रेजी में शब्द छे आईज। हूँ आँख वडे जोई शकું છું। आई स्मेल विथ माय खाली जग्या।
આઈ એટલે હું, સ્મેલ એટલે કે સૂંઘી શકું છું, વિથ એટલે કે વડે, માય એટલે કે મારા, ખાલી જગ્યા હું ખાલી જગ્યા વડે સુગંધ પારખી શકું છું. આપણે શેના વડે સુગંધ પારખી શકીએ? તો અહીં તમને ચિત્રમાં આપેલું છે નોઝ એટલે કે નાક. આપણે હું એટલે કે નાક વડે સુગંધ પારખી શકું છું. અહીં તમને ત્રીજું ચિત્ર આપ્યું છે અને વાક્ય આપ્યું છે આઈ હિયર વિથ માય ખાલી જગ્યા. હું હિયર એટલે કે સાંભળી શકું છું, વિથ વડે, માય મારા, ખાલી જગ્યા હું ખાલી જગ્યા વડે સાંભળી શકું છું. આપણે શાના વડે સાંભળી શકીએ છીએ? કાન વડે. તો કાનને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે? ઇયર્સ. એટલે કે હું કાન વડે સાંભળી શકું છું. અહીં આગળ તમને ચિત્ર આપ્યું છે આઈ ક્લેપ વિથ માય ખાલી જગ્યા. હું ક્લેપ એટલે કે તાળી પાડી શકું છું, વિથ એટલે કે વડે, માય એટલે કે મારા, ખાલી જગ્યા હું ખાલી જગ્યા વડે તાળી પાડી શકું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તાળી શાના વડે પાડી શકીએ? હાથ વડે. તો અહીં શું આવશે? હેન્ડ્સ. હું હાથ વડે તાળી પાડી શકું છું. અહીં આગળ તમને ચિત્ર આપેલું છે અને વાક્ય આપ્યું છે આઈ વોક વિથ માય ખાલી જગ્યા. આઈ એટલે કે હું, વોક ચાલી શકું છું, વિથ એટલે કે વડે, માય એટલે મારા, ખાલી જગ્યા હું ખાલી જગ્યા વડે ચાલી શકું છું. આપણે શાના વડે ચાલી શકીએ? પગ વડે. તો પગ માટે અંગ્રેજીમાં કયો શબ્દ આપેલો છે? લેગ્સ. તો હું મારા પગ વડે ચાલી શકું છું. અહીં તમને બીજું ચિત્ર આપ્યું છે અને વાક્ય આપ્યું છે આઈ ચ્યુ વિથ માય ખાલી જગ્યા. ચ્યુ, ચ્યુ એટલે કે ચાવી શકીએ છીએ, વિથ વડે, માય એટલે મારો, ખાલી જગ્યા હું ચાવી શકું છું. આપણે બધા ખોરાક ખાઈએ છીએ ત્યારે ચાવીએ છીએ. શાના વડે ચાવીએ છીએ? તો આપણે બધા દાંત વડે ચાવીએ છીએ. તો દાંત માટે અંગ્રેજીમાં કયો શબ્દ આપેલો છે? ટીથ. તો કે હું મારા દાંત વડે ચાવી શકું છું. હવે અહીં એક્ટિવિટી 4માં જે ચિત્રો દ્વારા આપણે ખાલી જગ્યાઓનો અભ્યાસ કરી ગયા, હવે એક્ટિવિટી 5 એનો અભ્યાસ કરીશું. હેન્ડ્સ અપ. હેન્ડ્સ એટલે કે હાથ, અપ એટલે ઉપર, હાથ ઉપર. અહીં કેટલાક વાક્યો આપ્યા છે તે આપણે જોઈએ. અહીં ચિત્ર આપેલું છે હેન્ડ્સ અપ. હેન્ડ્સ એટલે હાથ, અપ એટલે ઉપર, હાથ ઉપર. બીજું ચિત્ર આપ્યું છે તમને હેન્ડ્સ ડાઉન. હેન્ડ્સ એટલે હાથ, ડાઉન એટલે નીચે, હાથ નીચે. તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો જે છોકરી ઊભી છે એના હાથ નીચે દર્શાવેલા છે. હેન્ડ્સ ઓન વેસ્ટ. તમને અહીં ચિત્રમાં જ ખબર પડી જાય છે. આ છોકરો છે એના હાથ શાના ઉપર છે? કમર પર. તો હેન્ડ્સ એટલે કે હાથ, ઓન એટલે પર, વેસ્ટ એટલે કમર. કમર પર હાથ મૂકો. સીટ ડાઉન. સીટ એટલે કે બેસો, ડાઉન એટલે નીચે, નીચે બેસો. હવે અહીં તમને ચિત્રમાં આપેલું છે બેન્ડ રાઈટ. બેન્ડ એટલે વળો, રાઈટ એટલે જમણી. અહીં તમને ચિત્રમાં દર્શાવેલું છે જમણી તરફ વળેલું એટલે કે જમણી બાજુ વળો. બેન્ડ લેફ્ટ. ડાબી બાજુ વળો. હેન્ડ્સ ટુ ધ સાઇડ્સ. હેન્ડ્સ એટલે હાથ, ટુ ધ સાઇડ્સ એટલે કે બાજુમાં. તમને દર્શાવવામાં આવેલું છે ચિત્રમાં બંને હાથ બાજુમાં દર્શાવેલા છે એટલે કે બંને હાથ બાજુમાં કરો.
1 2 3 હોપ. 1 એટલે 1, 2 એટલે 2, 3 એટલે 3 અને હોપ એટલે કે એક પગે કૂદો. 1 2 3 એક પગે કૂદો. 1 2 3 સ્ટોપ. 1 2 3 અને થોભો એટલે કે તમે આગળ જે પણ ક્રિયાઓ કરો અને પછી તમને શું કહે છે, થોભી જાઓ. એટલે કે 1 2 3 થોભો. અહીં ચિત્રમાં દર્શાવેલું છે આ છોકરી છે એ થોભી ગઈ છે, હવે કોઈ પણ ક્રિયા કરી રહી નથી. સ્ટેન્ડ સ્ટીલ, સ્થિર ઊભા રહો. સ્ટેન્ડ સ્ટીલ સ્થિર ઊભા રહો એટલે કે થોભો અને જે સાવધાનની સ્થિતિ હોય એમાં ઊભા રહો એટલે કે. થેન્ક યુ.